صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أشهد يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك واضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرات واستهزئوا بجمال يا رسول الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يفات حيث أوتينا عطاء يا رسول الله جمع الفحر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولربي كل حمد جل أن يحصر العال إذا حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير غالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواري خير ما
مقعد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا بصلي وسلم مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidal awwalina wal akhirin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya khataman nabiyina wal mursalin. Assalatu wassalamu alaika wa alaikum ya anbiya Allah wa alaikum wa ala alikum wa sahbikum ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan zakirin hamdan yuafi na'mahu wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jami' ni'amika ma'alimna minha wa ma lam na'lam. Wa nashkuruka ala jami' ni'amika ma'alimna minha wa ma lam na'lam. Wa ala kulli halin Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila asanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila asanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila asanil hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sya'ihi wa atba'ihi wa hizbihi wa itratihi wa ahli baitihi. Allahumma ja'al thawab dhalik fi sahibihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa adhil wasilah والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشرنا والحاضرين في زمرته وامدنا على سنته واستعملنا بطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده شريفة شربة هنيئة لا ندمع بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في صائف أصحاب الهدي المهديين والراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في صائب سيدنا الشهيدنا المكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشريفين عند الله وعند الناس الحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج طاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عنهم والأربعة الأئمة المجتهدين ومخلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صاحب منشي هذه البردة سيد شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد البوسيري. اللهم انفعنا ببركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صيف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجب أوداد وأبدال ورجال الغيب
من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأين محل درواهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ونفعنا ببركاتهم وأمدنا من إمدادهم والحظنا من لحظاتهم وعيدنا علينا وعلى الحاضرين وعلى جميع المسلمين من بركاتهم وبركات علومهم وأنفاسهم الظاهرات في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صائفنا وصيف الحاضرين والسامعين ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا وما حوالينا شقيا ولا محروما ولا مثوما ولا موزورا ولا عن بابك مدرودا. هب اللهم بفضلك مسينا لمحسننا لعاملنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لخلصنا وهبنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. واقبلنا عليها غير مفضول ولا مفائن ولا مغير ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة رسول بنيات القبول بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana وجميع مشايخنا ومعلمنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalik minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami muliakan segenap para habaib, para alim, para tokoh masyarakat, para sepuh, para hadirin hadirat muslimin muslimat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali di majlis yang mulia bersama-sama menuntut ilmu dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan kelak kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair. Pada malam hari ini merupakan malam pertama, malam pembukaan, ya sekaligus halal bihalal, ya sekaligus halal bihalal. Mumpung kita semua bertemu pada satu tempat yang belum ketemu, yang belum saling minta maaf dan memaafkan, maka pada kesempatan kali ini ya saya minta halal, saya minta maaf seluas-luasnya apabila ada ucapan, perilaku ataupun perbuatan saya yang menyinggung perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lalu kita semuanya diberikan pendidikan yang begitu istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu bulan yang mana di bulan itu 10 hari pertama dipenuhi dengan rahmat, yang mana di bulan itu 10 hari kedua dipenuhi dengan ampunan, yang mana di bulan tersebut 10 hari ketiga diberikan titel pembebasan daripada siksa neraka, yang mana di bulan tersebut amal ibadah pahalanya dilipat ganda oleh Allah. Bahkan tidurnya saja orang yang berpuasa mendapat nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di bulan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melebur dosa-dosa kita. Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk meninggikan derajat kita. Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita semua agar kita semua bisa membebaskan diri kita semua daripada siksa neraka. Bulan apa itu? Itu adalah bulan suci Ramadan. Mulane hawa bulan Ramadan ku beda. Sing maune beli yang maca Quran, subhanallah datang bulan Ramadan tiba-tiba goleti Al-Quran. Sing maune orang yang mong masjid, orang yang mong musola, orang yang solat berjamaah, subhanallah sekaligus solat tarawih 23 rakaat dilaksanakan. Alhamdulillah. Sing maune beli lok puasa, subhanallah datang bulan Ramadan antusias. Ya mereka semua umat Islam termasuk kita ya dengan persiapan yang begitu hebat menghadapi atau menyambut perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun bulan yang begitu agung, yang hebat, bulan yang begitu mulia telah lewat. Maka orang-orang soleh ketika habis bulan Ramadan mereka semua merasa sedih.
Mereka semua menangis. Kenapa? Kemuliaan telah hilang. Akan tetapi walaupun kemuliaannya itu berhenti, keagungannya berhenti, akan tetapi perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah tetap berjalan sepanjang tahun. Yang mana di bulan Ramadan Allah Ta'ala menciptakan kita agar kita semua menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan puasa, perintahkan sholat malam, perintahkan sedekah, perintahkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini kita harus bisa introspeksi diri kita. Di bulan Ramadan yang lalu apa yang sudah kita perbuat? Kalau misalkan kita mendapatkan amalan-amalan kebaikan yang begitu banyak, fahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah seraya mengucap alhamdulillah. Walaupun bulan Ramadan telah lewat, sekarang berada di bulan Syawal, kita harus bisa mempertahankan amal-amal kebaikan kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau bisa bukan hanya mempertahankan, tapi harus bisa meningkatkan. Aja kebalik, sing maune bulan Ramadan salat witir, subhanallah belilok ketinggalan kin pragat Ramadan, witire melu pragat. Maca Quran, subhanallah awan bengi esuk sore, pragat bulan Ramadan, maca Quran melu wong kana kunubu, wong kana wong Tegalurung pragat kabeh. Ya sing mau ne sempet sholat duha, mumpung gajarannya dilipat ganda, pragat bulan Ramadan, sembayang duhane melu pragat. Ya melu pragat. Nah, sehingga kita introspeksi diri, kalau kita banyak amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, pertahankan, istiqomahkan, insya Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wasari'u, dan bergegaslah ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kalian semua ambil ampunan Allah, raih ampunan Allah, raih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana luasnya surga adalah seluas 7 lapis langit dan seluas bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana surga itu Allah siapkan untuk mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa, atau apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Di dalam ayat selanjutnya Allah Ta'ala memberikan gambaran alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Yang pertama ciri orang yang bertakwa adalah yang senantiasa, yang istiqomah mendermakan sebagian hartanya, baik dalam keadaan lapang wadan, baik dalam keadaan sempit. Lagi enak, lagi belenak, tetap sedekah. Lagi duit akeh, lagi duit sedeng, ya tetap membantu orang lain. Istiqomah, yunfikuna fis sarra wadh-dharra. Lalu ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan emosi, orang yang bisa menahan amarah. Mungkin kia gawe dugal baik, wislah tak tahan demi menggapai surga yang luasnya seluas langit-langit dan
bumi. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan ciri yang ketiga orang yang bertakwa adalah orang yang gampang mudah memberikan maaf kepada orang lain. Maka momen halal bihalal yang merupakan di dalamnya adalah saling memaafkan, ini merupakan momen yang sangat berharga. Kalau kita datang ke rumah satu ya kayak beli keburu. Ya, kepegelen, wis mumpung lagi kumpul, maka siapapun yang punya salah dengan saya maafkan. Dan kalau saya punya salah dengan hadirin hadirat, minta ridho, minta maaf sebanyak-banyaknya, insya Allah. Nah, sehingga walaupun bulan Ramadan sudah lewat, Allah tetap perintahkan kita untuk berbuat kebaikan sepanjang masa selagi kita semua hidup di alam dunia. Bulan puasa wis pragat, tapi Allah Ta'ala masih menganjurkan, Rasulullah masih perintahkan kita untuk berpuasa dengan puasa yang lainnya. Ana singarane puasa sunnah dina Senin karo dina Kemis. Ana puasa sunnah ayyamul bid 13, 14, 15 setiap bulan. Nah, sekarang di bulan Syawal kita juga dianjurkan. Kata Nabi, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sitan min Syawal, kemudian disambung dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka sama seperti puasa selama 1 tahun. Alhamdulillah. Bulan puasa telah lewat, akan tetapi anjuran Rasulullah sepanjang masa, walaupun bukan berada di bulan Ramadan, kita tetap dianjurkan sholat malam. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, sehingga kalau kita di bulan puasa mendapati amalan-amalan kebaikan, pertahankan, istiqomahkan demi menggapai titel orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di bulan puasa kita semua mendapatkan kekurangan, banyak dosa, banyak keteledoran, fastaghfirillah, maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah dan perbaiki diri kita semua, karena Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat ya 24 jam, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, mau kapanpun. Ketika orang tersebut beristighfar, minta ampun kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan sampai merosot, puasane pragat, amal ibadah berkurang. Ya, naudzubillahi min dalik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairun min amsi fahuwa rabih. Orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bulan ini lebih baik dari bulan kemarin. Ini orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang beruntung, orang yang bahagia, yang selamat dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu sebagai pembuka dan sebagai motivasi agar kita semua mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan senantiasa meramaikan majlis-majlis ilmu, khususnya majlis setiap malam Rabu di tempat ini. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
melanjutkan pembahasan kita. Sampailah kita ke makalah yang ke-27, masih bab 5, makalah yang terakhir bab 27, makalah ke-27. Qala Yahya bin Mu'ad ar-Razi, berkata Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah fil munajah, di dalam munajatnya, di dalam doanya beliau mengatakan, ilahi, wahai Tuhanku, la yatibul lailu illa bimunajatika, malam hari tidaklah indah kecuali dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu. Kalau kita kan enggak begitu. Malam itu begitu indah ketika saya tidurnya lalih. Ya, ketika mimpinya indah, baru malam itu indah. Tapi orang yang dekat dengan Allah tidak menganggap malam tersebut merupakan malam yang indah, malam yang istimewa, kecuali di malam tersebut bangun, berkeluh kesah kepada Allah, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau melanjutkan, wala yatibun nahar illa bi ta'atika, dan tidaklah siang hari itu indah, tidaklah siang hari itu bagus, illa bi ta'atika, kecuali siang hari yang diisi dengan amal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari menjadi indah kalau sholat kita, ya, sholat tepat waktu, sholat berjamaah. Kalau siang hari kita isi dengan amal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru siang itu menjadi indah. Wala yatibu dunya illa bidzikrik, dan tidaklah indah dunia ini kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini enggak indah, enggak bagus kecuali dengan mengingat Allah. Bahkan Rasulullah bersabda, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Dunia itu terlaknat, kata Nabi, dan apa-apa yang ada di dalam dunia semuanya terlaknat, illa dzikrullah, kecuali sesuatu yang dibuat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk emas, perak, ya, duit gepok-gepokan, mobil bagus, rumah bagus, semuanya terlaknat kecuali ketika barang-barang tersebut digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulana duite nganggo ibadah, mobil nganggo ibadah, segala-gala nganggo ibadah agar selamat dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Dan orang yang alim, orang yang ahli ilmu agama, dan juga orang yang menuntut ilmu agama, itu semua yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selainnya maka mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita hidup di alam dunia menjadikan dunia ini indah, maka gunakan dunia ini untuk mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, wala tatibul akhiratu illa bi'afik, dan akhirat tidaklah indah. Ya, akhirat nanti kita semua belum ke alam akhirat, masih berada di alam dunia. Nanti di akhirat tidaklah indah akhirat tersebut illa bi'afwika, kecuali ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan akhirat menjadi indah
Kalau kita semua mendapatkan maaf, kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebaliknya di akhirat kita tidak mendapatkan maaf, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, naudzubillah, apa jadinya kita di alam akhirat nanti? Sehingga mudah-mudahan kita semua mendapatkan maaf, mendapatkan ampunan dari Allah di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wala tatibul jannatu illa bi ru'yatika. Dan surga tidaklah indah. Ya Bu ya, surga tidaklah indah. Padahal surga itu nikmat, tempat yang paling bagus ya surga. Tapi kata beliau, surga itu tidaklah indah illa, kecuali biru'yatika, kecuali dengan memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam surga nikmat yang paling besar, ya, seindah-indahnya nikmat, sebesar-besarnya nikmat adalah ketika penduduk surga melihat langsung zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga dan berkesempatan memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini munajat beliau, ya, yang disampaikan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keluh kesah beliau, ya, yaitu Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Isinya daging semua, isinya urusan akhirat semua. Nah, ya, beda dengan kita, sekali bangun malam sholat tahajud yang kita minta, iya, duit, lancar urusan, apa maning, wah wis kayak dunia melulu jalukane. Tapi ya beli apa, beli haram, beli apa, nah, ya, enggak apa-apa. Akan tetapi ini perbedaan kita dengan orang-orang yang soleh, yang alim, yang dipinta urusan akhirat, yang dipinta kebahagiaan yang hakiki, yaitu bahagia di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Babu sudasi, bab yang ke-6. Wa fihi sab'un asyarah mau'idhah. Bab yang ke-6 ini terdiri dari 17 nasihat. Sintani khabaron, 2 nasihat terdiri dari hadis Nabi SAW. Wal baki athar, dan sisanya adalah athar, yaitu ucapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Al-magalatul ula, magalah yang pertama. Qala Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, sitatu asyahunna gharibah. Ada 6 perkara yang mana 6 perkara tersebut menjadi asing. Fi sittati mawadi, menjadi asing pada 6 tempat. Yang pertama, al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Yang pertama, masjid. Masjid akan menjadi asing, padahal masjid tersebut terbangun di antara kelompok manusia, namun manusia tersebut tidak ada yang sholat di dalam masjid. Masjid mau bagus, tingkat pitu, megah, ya, tapi ya isinya sesoh baik beli tutup. Ya, ini masjid menjadi asing, ya, ketika penduduknya tidak mau sholat di dalam masjid. Yang kedua, wal mushaf gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Dan mushaf menjadi asing ketika berada di rumah seorang manusia yang mana manusia tersebut la yaqra'una fihi, tidak membaca mushaf.
Wal Quran, dan yang ketiga Al-Quran gharibun, menjadi asing. Fi jawfil fasik, padahal Al-Quran tersebut sudah hafal di dalam hati, akan tetapi orang tersebut dianggap fasik. Ya, hafal Al-Quran, tahu isi Al-Quran, akan tetapi tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Al-Quran ini menjadi asing. Wal mar'atul muslimatus solehah, dan yang keempat perempuan yang muslimah yang solehah goribah, akan menjadi asing. Fi yadi rajulin zalim, ketika berada pada seorang yang zalim, sayyi'il khuluqi, yang mana orang tersebut akhlaknya buruk. Ya, istrinya solehah, istrinya masya Allah rajin ibadah, tidak banyak dosa, tidak mau maksiat, akan tetapi suaminya naudzubillah zalim. Nah, sehingga ketika istrinya beribadah seakan-akan hal yang asing, seakan-akan bukan hal yang biasa, karena suaminya suami yang zalim. Ini menjadi istri yang asing di mata suami yang zalim, di mata suami yang akhlaknya buruk. Sehingga kalau kita punya istri yang soleha, yang rajin ibadah, ya seperti ibu-ibu yang hadir di pengajian ini, amin ya rabbal alamin, maka para suami harus bisa menjadikan istri kita ini ya seperti kaca, kita harus ngaca. Ya, istri kita sholatnya rajin, masa saya suami sebagai pimpinan tidak mau menjalankan sholat, ngajinya istiqomah, masa kita laki-laki yang lebih kuat tidak bisa istiqomah. Nah, sehingga dijadikan pelajaran. Lalu berikutnya warrajulul muslimus soleh, dan seseorang laki-laki yang soleh goribun, menjadi asing, fiyadi imro'atin, pada perempuan rodiyah yang hina, perempuan yang akhlaknya buruk, sayyiatil khuluq. Ya kebalikannya, suaminya soleh rajin ibadah, tapi punya istri tidak mau ibadah. Lalu berikutnya wal alim gharibun, orang yang alim menjadi asing. Baina qaumin, yang ada di antara sekelompok manusia, la yastami'una ilaih, yang mana manusia tersebut tidak mau mendengarkan ucapan ulama tadi. Ya, orang alimnya ada, penduduknya banyak, akan tetapi nasihatnya, ucapannya enggak mau didengar, enggak mau diambil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim. Maka ketika perkara-perkara tersebut sudah terjadi di alam dunia, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memandang kepada orang-orang tersebut di akhirat dengan pandangan kasih sayang. Ya tadi, masjidnya bagus tapi nggak mau sholat di dalamnya, bergaul dengan orang alim tapi tidak mau mengambil ilmunya, punya istri solehah tapi tidak mau meniru istrinya, atau sebaliknya punya suami soleh tapi istrinya tidak mau niru suaminya, masih angger gawe dosa baik, masih angger tiktokan bae rabine, ya masih angger main medsos bae. Naudzubillahi min dzalik. Maka orang-orang yang seperti itu kelak di akhirat tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih
kasih sayang ya. Mudah-mudahan kelak kita semuanya dipandang oleh Allah di dunia dan di akhirat dengan pandangan kasih sayang. Amin ya rabbal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon beribu maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.